society based based on education. देखियो खाली से सिनेमा सुनता देखना पड़ेगा ना আমি নরমাল লেকচার কনক্লুশন লিখিবা तो लास्ट वन लिखने कौन सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन एजुकेशन तार ओडिया टा कौन मते जान सर्वाइवल कौन माने बंचीबा लिमा अछु आज्ञा मैम। बेस्ड ऑन एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र रे समाज रे शिक्षा द्वारा समाज बंचीबा ओके हमें कितना पॉइंट काली लिखिले 6टा ओके और 4टा पॉइंट लिमा में लिखिले और 3टा पॉइंट लिखिले कौन कौन सोसाइटी सर्व एज ए गाइड ऑफ एजुकेशन education reconstruct values last one survival of society based on education okay काली हमें कथा हेतले कोजे transmit the values तापर कोन अछि एजुकेशन कॉजेज सोशल ग्रोथ बा सामाजिक विकास रे सहायता करे सोशल ग्रोथ माने कोन बा सामाजिक विकास कहले कोन बुझिछे फास्ट बुझिबो और एजुकेशन ताको सहायता करछ ताको देखि सामाजिक विकास माने सामाजिक विकास सोशल ग्रोथ कथा में कहछ सब फील्ड से टेक्नोलॉजिकल फील्ड हेल्थ का हो एजुकेशन का हो कल्चरल ग्राम हो सब प्रकार अवस्था सब प्रकार डोमेन रे हम गोटे ग्रोथ रहउची निहाती भाबरे सेटा हम इंडिकेट करछे गोटे सामाजिक ग्रोथ आमे जेमति कहछे जे एते नॉर्मली एबे न समस्त पाखे टंका अछि समस्त मजा करछ समस्त बुली जाय समस्त एन्जॉय कर समस्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आसी ता सहित खर्च ମଧ୍ୟ आसी सर्टिफिकेट नहीं जाइए आमे जो सामाजिक स्थिर माने आछि सामाजिक स्थिरता ମଧ୍ୟ पढुଥିଲେ सामाजिक विकास ପାଇଁ बा ग्रोथ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଡୋମେନ ରେ ଗ୍ରୋଥ ହବା ଦରକାର ଆମେ ଖାଲି କରିପାରିବାନି ଯେ ଖାଲି ଏଜୁକେशन ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ବାକି ସବୁ सोशल ग्रोथ न हो ता ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ରାଇଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏଜୁକେशन ର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଅଛି କଲଚର କେତେ ଦୂର ଅଛି ବା ମୋ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର ଅଛି ବା मेडिकल साइंस आगु निहाती सेठी हमको शिक्षार मेडिकल साइंस को टेक्नोलॉजी तो सब क्षेत्र में देखुचे एजुकेशन भूमिका अच्छे रहइबो मध्य तो ओवरऑल हम जदी कहबा जे समाज रो विकास पई को दिगरे समाज रो विकास में समाज रो विकास हमें निहाती हम कहचे शिक्षा क्षेत्र रे विकास ले हम कहि परिबा सामाजिक विकास होची स्वास्थ्य क्षेत्र रे ले मत कहि परिबा अर्थनैतिक इकोनॉमिक ग्रोथ ले मध्य ताहा मध्य समाज सामाजिक विकास रो गोटे अंश ओवरऑल सब क्षेत्र रे विकास कहले हम ताको कहचे सामाजिक विकास ओके तो समाज रो विकास पॉसिबल लागे तो समाज सामाजिक विकास कोन बा सोशल ग्रोथ कोन जते प्रति फील्ड रे होउची ताको हमें ताले कहि परिबा सामाजिक विकास होउची बा सोशल ग्रोथ होउची को फील्ड रे ग्रोथ होची टेक्नोलॉजी फील्ड रे ग्रोथ होबा दरकार एजुकेशन फील्ड रे हमें इकोनॉमिक फील्ड रे फील्ड रे मोरल फील्ड रे तो ओवरऑली सब फील्ड रे ग्रोथ हेले हम इंडिकेट करि परिबो गोटे ओवरऑली सोशल रो ग्रोथ हेची बा सामाजिक रो विकास हेची आ हमें कहिचे जे एजुकेशन गोटे वेपन बा एजुकेशन गोटे वीडियो ओके जहां माध्यम रे हमें किछ गोटे चेंजेस आनी परिबा हमर लक्ष्य गोटे अछि हमको से जगह पहुंचिया पाई गोटे माध्यम दरकार से माध्यम का सब बळे एजुकेशन एज द यूथ तापर हम कोन लिखली एजुकेशन प्रमोट्स civilization
ଲେଖିଛି ଶିକ୍ଷା ନୂଆ ସଭ୍ୟତା ଆଣିବ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବା ଆମର ସମାଜଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଂ ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ସିଭିଲାଇଜ ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଆଗରୁ ଚଳିବାର ଅଛି ହରପ୍ପା ଯୁଗର ନା ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଚଳୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖଦାନ ଚାଲୁଛି ଖୋଳାଖୋଳି ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଯାହା ଜିନିଷ ପାଉଛେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ୟୁମ କରୁଛେ ବା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ କୁ ଗଲେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଚକ୍ର ଦେଖିକି ଜଣା ପଡୁଛି ଟାଇମ ଆଗରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଞ୍ଜୋଦାର ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ଆସିଥିଲା ଯେ ଟାଇମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡାଟା ଫୁଲ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ ଏବେ 30 ମିନିଟ୍ସ ଓଭର ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡି ବି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ବାହାରି ନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ଖାଲି ତେଣୁ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସବୁ ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ନା ତ ଓଭରାଲି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଏବେ ଯେ ଆମେ ଶଗଡକୁ ଦେଖୁନି ଶଗଡର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ହଉଛି କି ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ replacement ହେଲାଣି ଶଗଡରେ ଯାଉଥିଲେ ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ହେଇକି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ପୁରା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି ଲଣ୍ଠନରେ ଝୁଲୁଥିବ ଆଉ ସେମାନେ ଭୂତ କଥା ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କହୁଛେ ନା ସେତେବେଳେ ସିଭିଲାଇଜ ଜିନିଷରେ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚଳୁଛି ତ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଚଳନି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚଳନି ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନିହାତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆମେ ଦରକାର କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଗାକୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଯାଇପାରୁ କି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦବାରେ ଚିଠି ମାନେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନଭେନସନ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ନିଡ ହିସାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିଲୁ ଆଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲ ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ବାଟରେ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଜୁକେସନ ନିହାତି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆଣିବାରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଭୂମିକା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଚେଞ୍ଜିଂ ହଉଛି ସୋସାଇଟି ତ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା ତେଣୁ ଏବେ ସପୋଜ ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ କହୁଛେ ଯେ ସବୁ ଏବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଫଲୋ କରାହଉଛି ଓକେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଚଳିବା ଆମର ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଉପରେ ଚାଲୁଛୁ ହଁ ତମ ମତରେ କହୁଛି ନା ତ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଇଭଳି ଭାବେ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଓନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଚଳିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲୁଛେ ତ ଆମ ଚଳଣିଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ପାଇବେ କି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମ ଭାରତର କଲଚର କଣ ଓକେ ଏବେକା ଜେନେରେସନ ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସିଭିଲାଇଜ ଆମର ଜିନିଷଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଆସୁଛି କରିପାରିବି ପାରନ୍ତି ବି ନ ପାରନ୍ତି ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲୋକ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିବା ଆମର ପରମ୍ପରା କଣ ଆମର ସଭ୍ୟତା କେମିତି ଥିଲା ଆମର ଚଳନି କେମିତି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା ତ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କହୁଛେ ଯେ ଯୋଉ ଆମେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବା ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳଣିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେ ଚଳଣିରେ ନିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି। Society serve as a guide of education ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କାଲି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲେ society acts set the ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେଟ୍ କରୁଥିବା ଲାଇନ ଅଫ ଆକ୍ସନ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଗାଇଡ କହୁ ଯେମିତି କହୁଛେ ଟିଚର ମାନେ ନୁହଁ ଖାଲି ପଢେଇ ଟିଚର ଗୋଟେ ହିଁ ଫଙ୍କସନ ନାହିଁ ଟୁ ଟିଚ ଟିଚର ଆକ୍ଟ କରେ ଆଜ ଏ ଗାଇଡ ଗାଇଡ ର କାମ କଣ ଗାଇଡ ର କାମ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ବତେଇବା ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବେ ତମେ ଏଇଟା ନ କରିବ ଆଗକୁ ଏଇଟା ହବ ଓକେ ତ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଡିରେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ ଗାଇଡ ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଡିରେକ୍ସନ ଦିଏ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ଯେ ଆମକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସମାଜ ବି ଯାଇପାରିବ ଓକେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାହାବି ଯାହାବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଯାହାବି ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ବି ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଉ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ କରାଯାଉ କି ପ୍ଲାନ୍ଟେସନ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ କରାଯାଉ କି କୌଣସି ଯୋଉ ଏନର୍ଜି କନଜରଭେସନ ବିଷୟରେ ସ୍କୁଲ ପୁରା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆସୁଛି ତମେ କର ପିଲାକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରାଅ ଡିବେଟ କରାଅ ଜିକେ କରାଅ ବା ପୋଷ୍ଟର କମ୍ପିଟିସନ କରାଅ
କରାଅ ପିଲାମାନେ ଆୱେର କରାଯାଏ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ହଉ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଲାसेस ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଆଗରୁ ତ କହୁନଥିଲେ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର କୁହାହେଲା ଯେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଲାसेस ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର ତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆସେ କରାଯିବ ନା ତେଣୁ ସବୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କରାଟେ କ୍ଲାसेस ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ର କ୍ଲାसेस ହେଲା ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ସେଟା ନିଜର ସେଲ୍ଫ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ କହୁଛୁ ତାମାନେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଡ୍ର କରୁଛି ବା ଆମକୁ ଏଇ ସୋସାଇଟି ଆଜ ଏ ଗାଇଡ ପରିକା କାମ କରୁଛି କରାଯିବ କଣ ନ କରାଯିବ ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ପୁଣି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଛି ତାହା ପୁନର୍ବାର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରୁଛି ନା ପଡୁନି ଯେମିତି କହିବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ବହୁତ okay? ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି କି ଆମେ ଜଷ୍ଟ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆଇ ତମ ବୟସ ଓକେ ତାଙ୍କର ସେ ବିନା ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ପରିକା କାମ କରିବେ ଘଣ୍ଟାରେ କିଏ କରିବନି ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ସେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତିକିଟା ହେଲା ମାନେ ଖାଇବାର ଅଛି ଏତିକିଟା ପିଇବାର ଅଛି ଏତିକି ଟାଇମରେ ଶୋଇବାର ଅଛି ଉଠିବାର ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆମ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲିଟିଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କାଲି 10ଟାରେ ଯିବାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି 4ଟାରେ ଉଠିକି ବି 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ମୁଁ 9:30ରେ ଉଠିକି ବି 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ ଜୋନ୍ ଆମେ ରଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ ହୋଲ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଯେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦିଓ ସଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ତାପରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭାବେ ଶୋଇବା ସୁବିଧା ହଉଛି ଦେହ ଆଗ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ କର ଆଗ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଠିକ କର ତାପରେ ତମର ସବୁ ଦେହ ଖରାପ ଠିକ ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ ତ ଆମେ ଇନ ଜେନେରାଲ କଥା କହିବା ଯଦି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଯାକ ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଥାଏ ତା ସହିତ ଆମେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛେ ଯେମିତି କାଲି କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ କାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ହଉଛି ଯେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉ ଆମେ ଅଦର କାଷ୍ଟ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉ ଏଇଟା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେମାନେ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେକା ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଯାଇକି ବାହାରେ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି ପଢେଇବାକୁ ପଡୁଛି ତ ସେଇ କେସେସରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବି ପାରିବି କି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ମୋର ଏଜୁକେସନ ଚାହୁଁଛି ନା ପିଲା ପଢିବା ଦରକାର ନା କି ସେଠି ଏଇ ସବୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କିଛି ନ ଆସିବା ଦରକାର ଓକେ ତ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜକୁ ଆଉଥରେ ମୋ ହିସାବରେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରିଲି କାହିଁକି ନା ଏଜୁକେସନ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଇନ ଜେନେରାଲ କହିବା ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ଆମର ମୋରାଲି ଏଥିକାଲି ଆମେ ଠିକ ରହିବୁ ଠିକଟା ଠିକ ଭୁଲଟା ଭୁଲ ହିସାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଆୱାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆଉ କଣ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ସୋସାଇଟି ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ସୋସାଇଟି ବେସ୍ଡ ଅନ ଏଜୁକେସନ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଜରୁରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିବେଟର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାରଣ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଏଇଟା ତ ରୁଲ ମାନିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ମତେ ଠିକ ଭୁଲ ବତଉଛି ଶିକ୍ଷା ମତେ ମୋ ବଡ ଲୋକ ବତେଇଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇକି ଜାଣିଛି ବା ମୁଁ ରିୱାର୍ଡ ପାଇକି ଜାଣିଲି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଭଲ କାମ ବୋଲି ମତେ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଲା କି ଏଇଟା ଖରାପ କାମ ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ମତେ ବାଡେଇଲା ତ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଜାଣୁଛି ଯେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ ଲୋକ ଭିତରେ କଥା ହଉଛେ ଆମେ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ପାଟି କରୁଛେ ଆମ କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ପରା ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ମୋର ଏଇ ଇନଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ବିହେଭିୟର ଯାକ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁଣି ମାଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦଉନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ବଡଟା ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦଉନୁ ତୁ ସେୟାରିଂ କରିବା ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଲୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆମେ ପତା ଯାଉଛି ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେଜରେ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ଇନକଲକେଟ କରେଇ ଆସିଛୁ ତ ଆମେ କହୁଛେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବଡ ହେଲା ହେଲା ନିଜର ଇମୋସନ ସେୟାର କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଢିବାକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି କହିବାନି ନିଜକୁ ଶୁଣିବା ଆମେ ଆମେ ଜାଣିବେ କହିବା ମୁଁ ମୋ ମତଟା ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରି ଜାଣିବି
ଦେଖେଇବା ସେଠି। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇନକମ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଦରକାର, କିଛିଟା ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିବା ଦରକାର। ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ସ୍କିଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ୟୁଜ କରିକି ମୁଁ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ମାନେ ନୁହେଁ ଖାଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢି ପଢିକା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଚାକିରି କରିକି ହିଁ ଅଫିସର ହେଲେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବି। ନର୍ମାଲ ମୁଁ ଦୋକାନ ବି କରିକି ମଧ୍ୟ, ନର୍ମାଲ ଟେଲରିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ବା ସଫେଇ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଲେଖିଲେ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଇନ ଦ ସୋସାଇଟି ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏଜୁକେଶନ। ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚିବି। ତ ଓଭରଅଲି ଆମେ ଯୋଉ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ ଅପ୍ କରୁଛେ, ସବୁ ଯେଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଆସିବ। ଦ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ୍ ଏଜୁକେଶନ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଗୋଟେ ରହିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଲେଖିବା ଏଜୁକେଶନ ମିନିଂ କଣ, ମିନିଂ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଏଡୁକେୟାର ଏଡୁସାଇଡ ସେଗୁଡା ନୁହେଁ। ଏଜୁକେଶନ ମିନ୍ସ ଇଟ ଇଜ ଦ ରାଇଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ to do, what to do and what not to do. It is the direction, it is the medium, it is the weapon to choose between right and wrong. Even and society, we know that society is a combination of people with a common goal, जहाँकर common goal ଅଛି और common aim with differences ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ differences ଅଛି, କିନ୍ତୁ to achieve a common goal ହେଲା ତାଙ୍କର main priority. Okay, ତାପରେ ଦେଖିବା relationship between heading ଦବା the relationship between education and society କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାର ଏଲାବୋରେସନ ଟାକୁ ପଠେଇଦେବା। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟର ଟିକେ ଟିକେ 4-5 ଧାଡି ଏଲାବୋରେସନ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆମର ରହିବ କନକ୍ଲୁଜନ। ଓକେ, ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଦ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ୍ ଏଜୁକେଶନ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ସିଲାବସରେ? मैम एजुकेशन फॉर सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। एजुकेशन फॉर लीमा तो बुझिପାରିଲୁ ଯୋଉ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିଲେ? आज्ञा मैम। ହଁ, education for social change and social control। सोशल चेंज देखिए लीमा कहलु को फील्ड चेंजेस होची सोसाइटी रे? मैम कौन कहले? सोशल चेंज कथा हम तले कहूचे को फील्ड रे चेंजेस होची, सोशल चेंजेस को फील्ड रे होची? मैम टेक्नोलोजी रे होची, एजुकेशन फील्ड रे होची, आ तापरे जेते कल्चर रे भी होची, कल्चरल फील्ड रे, आउ मोरालिटी भी आगुरु जेमति थिला एबे भी सेमति नाही, आउ एठी म्हणजे से जिंस देची को फील्ड तू बही पढी बहुत सुंदर सुंदर जिंस अछि को फील्ड रे खास कर सोशल चेंज होची, को फील्ड जो जो फील्ड चेंज होची नेते से फील्ड रे हमको कंट्रोल मध्यम दरकार। काहे कि ना एमति न होची चेंजेस ता हम कंट्रोल बाहर को पळा। तो आम जो जानते सब जिनसर गोटे लाइन अच्छी, सब जिनसर गोटे लिमिटेशंस अच्छी। चेंजेस कर किंतु पार्ट एक्सटेंट ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ସମାନ, କିନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଏ। ଓକେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ଯଦି ରାତି 12ଟା ଯାଏ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ବି ବୁଲି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଦିଟା ଆଙ୍ଗଲ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଆସୁଛି ମୋର ବି ରାଇଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ରାତି 12ଟା, ତା ସହିତ ଦେଖୁଛି ସମାଜର ବହୁତ ସାରା ଇଭିଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ହାର୍ମ ହଉଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ କହିବା କେହି କାହା ରେସିଡେନ୍ସ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ ଅଣ୍ଡର ଯେ ତମେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପଶୁଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ଷତି ଆମର କ୍ଷତି କରାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଟା ସାଇଡ କୁ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ସାଇଡ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ ଅଛି। ଆମେ ରୁଲ ଫଲୋ କଲା ବାଲା ଅଛି, ରୁଲ କୁ ଫଲୋ ନ କଲା ବାଲା ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ଓଭରଅଲ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ କଥା, ସମାଜର ଚେଞ୍ଜେସ କୋଉ କୋଉ ଦିଗରୁ ହଉଛି, ଯେମିତି ସେ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗରୁ, ବା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି। କଣ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି ତମକୁ ଲାଗୁଛି? ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ପିଠା ପଣା କରିକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉଥିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏବେକା ଜେନେରେସନ
କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯୋଉ ଆଗରୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମ ଥିବା ପୂଜା ପ୍ରତିଟି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଆମେ ବଢିଆ ସେ ବନଉଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବନଉନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ट्राइबल डांस, ओके, तो ନାଇଁ ଓଡିଶା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ସେ କଣ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କି? ନାଇଁ। ଆମର 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 ଭାଷା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂସ୍କୃତ, ଆମ ମାତୃଭାଷା, ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତର ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ଜାଣିଛେ କି? ନାଇଁ। ତ ଆମେ କାରଣ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଯେ ସବୁର ଭାଷାର ମୂଳ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ। ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅରିଜିନ ହେଲା ଭାରତ, ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ନିହାତି ଆମର ସେଇ ଭାଷା ଉପରେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ ଯେତିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ଦେଲେ। ତ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ନିଜ ଭାଷାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାଟା ଭୁଲ। ଓଡିଆ ଜାଣିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ନୁହଁ, ସେଟା ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ଜାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୋର ଅରିଜିନ ଭାଷାଟା ଭୁଲିଯିବା ସେଇଟା ହେଲା ଭୁଲ। ହେଲା, ଆମେ କେତେ ଜଣ ବସିକି ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପାଠ ପଢୁଛେ, ନିହାତି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି କରୁନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ହେଲା, ସଂସ୍କୃତରେ ପୂଜା କରିବା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାନଙ୍କର ରହିବା କଥା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ନାହିଁ। ବୁଝେ ତ କଲଚରାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ ଅଛି ଆମର ରହିବାରେ, ଆମ ଚଳନୀରେ, ଆମର ଯେମିତି କି ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଛେ ଯେ ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ, ମ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ବା ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ର ଗୋଟେ ଜରିଆ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆମ ରିଲେଟିଭସ, ଆମେ ଆମ ଯୋଉମାନେ ବି ସାହି ପଡିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ। ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଆମେ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ର ମାନେ ବାହାଘରର କନସେପ୍ଟ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ବାହାଘରର କନସେପ୍ଟ ଏବେ ଯାହା, ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆଗରୁ ମାନେ ସବୁ ଆଙ୍ଗରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସବୁ ଆଙ୍ଗରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ସେମିତି ବି ଆଗରୁ ହଉ ବା ଏବେ ହଉ ଦିଟା ଜାଗାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେବେକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା। ଓକେ, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଟସ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଆମେ ମିଡିଆରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ସେଇଭଳି ସେଇଭଳି ଭାବେ କରିବୁ। ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ସବୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର, ସବୁ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ କରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାର ଆମର ଆଉ ଆ ଚକରେ ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁଜରେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଡିଭୋର୍ସ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖୁଛେ, ଡେଲି ଆସୁଛି ୟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲା, ସେ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲା, ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷରେ, ହଁ କି ନାହିଁ ମା? ଆଜ୍ଞା କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ, ମ୍ୟାମ୍। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଲା ମାନେ ହଁ ଏବେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ସବୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦିଆ ଦିଆ। ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ର ମାନେ କଣ, ଦିଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ଆଉ ଏପଟ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନିବା, ପୁଅ ଝିଅ ପରିବାର ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଆମେ ଆମ ପରିବାରରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଓକେ, ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ଘର, ମୋର ସବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ଢଳିଯିବା, ସେମ ଜିନିଷ ପୁଅର ବି ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଘରେ ଆସିକି ଢଳିଯିବାର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ କୋର୍ଟରେ ଠିକ କଥା, ମାନେ ଆଇନଗତ ହିସାବରେ ଆମର କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ନହେଲେ ଆମେ କିଏ ଧର ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ବୈଦିକ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଗଲାଣି କୋର୍ଟରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହଉଛି ବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି। ତ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ମେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମ୍ୟାରେଜର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଜେନେରେସନକୁ ବଢିବା। ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ହିଁ ଏବେକା ମ୍ୟାରେଜରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସବୁ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଏବେକା ମ୍ୟାରେଜ ସେଇଭଳି ଭାବେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଡେକୋରେଟିଭ ୱେରେ ଗଲା। ଖାଲି ନାଚ ଗୀତ ହବା, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ପୁରା ଡେଷ୍ଟିନେସନ ୱେଡିଙ୍ଗ କଣ କରିବା, ଖାଲି ଏ ବିଷୟରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବୁଝା ପଡୁନି, ହଁ ଚାଲ ଏବେ ରହିପାରୁନି, ଚାଲ ଛାଡି ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା କେହି କାହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାରେ ନାହିଁ, କେହି କାହା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କଠୁ ବା ଜେଜେମାଙ୍କଠୁ ଆଈଙ୍କଠୁ କାହାଣୀ ଶୁଣୁ, ବହୁତ ଅଲଗା ଟାଇପର ସିଚୁଏସନ ଦେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଟାଇପ ସିଚୁଏସନ। ଆଉ ଏବେ ତ କହିଲେ ଆଉ ନାଇଁ, ମୁଁ ରହି ହିଁ ପାରିବି, ଓକେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫେଜେସ୍ ଏଇଭଳି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏବେ ଆସୁଛି, କଲଚରାଲି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ
एग्जांपल सपोज मु कहि ना ना सी ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବି କଥା ହୁଏ କିଛି ବି କଥା ହୁଏ ଆମେ ତ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ବାହା ହେଇଛୁ ମାନେ ଆମେ କେହି ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡା ହବନି ଚାନ୍ସ ହବ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆସିବ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିବ ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା ନା ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ଆଉ ସେଠି ଆମ ଘରେ ଛାଡିବାର ବି ସେନ୍ସ ଅଛି ଧର ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଫିଜିକାଲି ହାରାସ ହଉଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି ଡାଉରି କେସେସ୍ ଡାଉରି ତା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛି ସେଇ କେସରେ ବେଟର ଝିଅ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କେସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି ଓକେ ସେଠି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖିବା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ବଡ ମାନଙ୍କର କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜେନେରେସନ ଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ଖାଲି ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ କଲଚରାଲି ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମର ଆସିଲାଣି ଓକେ ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଟା ଏଇଟା ତା ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ ଟା ଆମେ ମାର୍କ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଟା କେତେ ଯାଏ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରହିବ ନା ଚେଞ୍ଜେସ ଟା ଚାଲିଥିବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଛାଡିଦେବି ଡିଭୋର୍ସ ନେଇନେବି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ଏମିତି ତ ହବନି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଆମର ମଲ୍ଟିପଲ ମ୍ୟାରେଜ ନା କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଜେନେରେସନ ଟାକୁ ନିଅ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ ମ୍ୟାରେଜ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଇଆ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ଆମ ବାପା ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲଜିକ ଅଛି ଓକେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଟା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଟାକୁ କେତେ ଦୂର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନିହାତି ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ ତ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ କଲଚରାଲି ହଉଛି ଆଉ ଆମେ କହୁଛେ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ କଣ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଭିୟସଲି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି ବହୁତ ଆଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ ଓକେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏନଭାରमेंटल चेंजेस ହେଇଛି ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣିରେ ଚେଞ୍ଜେସ ନର୍ମାଲ ଏନଭାରमेंट ଆମର ଯାହା ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ପବନର ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି जनसंख्या बा पॉपुलेशन भी चेंजेस ହେଇଛି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେस ହେଇଛି ତ ପପୁଲେସନ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେस ହଉଛି ତ ଆଉ କଣ ଚେଞ୍ଜେस ହଉଛି ଯେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବା ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଯେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ନିଜର ଆଚରଣ ଓକେ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜେସ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ତ ଆମର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ବି ଥିବ ନିହାତି ଭାବେ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ରେ କୋଉ କୋଉ ଟାଇପ ର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କଲଚରାଲି ବା ଆମେ ଯେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ କହିବାନି ଆମେ ବାର ବାର କହିଛେ ନୈତିକତା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି ମୋରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସୁଛି ଆମେ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜେସ ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ କିଏ କାହାକୁ କହିଲେ ଭାଇ କାହାର କଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଜଣା ନାହିଁ ଆଗରୁ ବଡ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚୁପ ହେଇକି ବସ୍ ମାନେ ବସ୍ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ ଲୋକ ସେ କହିବାଟା ଠିକ କି ନାହିଁ ଜବାବ ଦେଇ ଦଉଛି ଓକେ ତେଣୁ ଆମେ ନିଜର ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଯିବା କାରଣ ତ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଇଏ ଫୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୋଟେ କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଜିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ନା ଇଜିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତା ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଟି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଯଦି ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ତାର ଟଙ୍କାଟାର ମୂଲ୍ୟ ଟା କଣ ଜାଣିପାରିବିନି ହଜାର କୋଉଟା 500 କୋଉଟା ଲକ୍ଷେ କୋଉଟା କାରଣ ମତେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ 500 କହିଲେ ବି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଦରକାର 2 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ବି ଦିଆହେଇଛି ଓକେ ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ 500 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁସ କଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁସ କଣ କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହାତ ପାନ୍ତରେ ମିଳିଯାଇଛି ସେମ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ହାତ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଫୋନ ଯୋଗୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଲାକିଂ ହେଲାଣି ତ ଆଉ ସେମିତି କଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହଉଛି ଆଉ ଲ ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଏବେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ବି ତ ଆସିପାରିବ ଆଉ ଲ ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଓହୋ କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ କହିଲୁ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ରୁରାଲ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଟାଉନ ଆଡକୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ଯେମିତି କହୁଛି କାହିଁକି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଡକୁ ଆମେ ମୁଭ କରୁଛୁ ଯାହାକୁ ଓଡିଆରେ କହୁଛୁ କଣ ସହରୀକରଣ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ସହରକୁ ଆସୁଛେ କହିବ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଗାଁରୁ ଆସିକି ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଛାଡିକି ସହର ଆସୁଛନ୍ତି ଇନକମ ର ସୋର୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ବେଟର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପାଠ ପଢା ଅଧିକ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ତାପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଡିମେରିଟ କଣ ରହିଲା ଚାଷ ବି କେହି କରିବେନି ଆଉ କିଛି ଆଉ କଣ ଲିମା ଆଉ କଣ କହ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡିମେରିଟ କଣ
पॉजिटिव तो आम जानते समस्त चाहूचे लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रहिबा इनकम करबा ठीक शिक्षा पाइबा तो आमे ता कोछि सेतमै आमे सहर आडू सब आसुची तार डिमेरिट कोन होची अर्बानाइजेशन रो मैम अर्बानाइजेशन हला बेलକୁ एग्रीकल्चर ऊपर केही भी फोकस माने करेबेनी जहा द्वारा कि भी आमे खाइबाको पाउचे सेटा जेतिकी एबे जो रेट रे चलछि आउरी तार प्राइस बहुत बढ़ी जीव सेटा रहिजी प्रोब्लेम हबो हमको प्रॉपर प्रॉपर फूड भी मिलिबनी जोटा माने कहंती आ मैं मन पडुनी वर्ड टा माने प्रॉपर फूड जोटारे जेतिकी विटामिन रहया कथा सेतिकी रहिबनी ता देहरे सार देइकी ताको सेमति कराबे जति सात्विक बालान्स्ड बोली गोटे बालान्स्ड फूड बोली ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୋଉଥିରେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍स ରହିବା କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏବେ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ କଣ ଓକେ କେବଳ ମସଲା मैम ଯୋଗୁରୁ आउ ଟେଷ୍ଟ भी ବଦଳାଉଛି ଆଉ एग्रीकल्चर फील्ड रु 50 एग्रीकल्चर फील्ड रु 50% रु अधिका हम इकोनॉमिक को कंट्रीब्यूट कराउची जदि एग्रीकल्चर फील्ड रे केही माने अपॉइंट है कि न रहिबे ताले हम इंडिया भी डेवलप हबनी तो सेटा गोटे फैक्टर अफेक्ट करिवो ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଆଡକୁ ଆସିଲେ ଆମର କ୍ୱାଲିଟିରେ ହିଁ ଡେଟୋରିଏଟ ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉଛେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ବି ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ୱାଉ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କେତେ ଫ୍ରେଶ ଏୟାର ଆମେ ବୋଲି କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଶନେସ ଟା ଆମେ ନିହାତି ଏଇ ଯୋଉ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଭିତରେ ପାଉ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ର ଡିମେରିଟ ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଆମେ ବୋଲି ପାଉଛେ ସହରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପବନ ଯାଏ ସବୁ କିଣିକି ହିଁ ଆମେ ନଉଛେ ଓକେ ତ ହଁ ନିହାତି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ର ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ଯେମିତି କୋଭିଡ ଆସିଲା ସବୁ ଗାଁକୁ ସବୁ ଫେରିଲେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ରହିବା ପସିବଲ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ର କାରଣ କଣ ନିହାତି ଦେଖ ଆମେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗାଁକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ନେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହେଇନାହିଁ ନିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହର ଆଡକୁ ଆସୁଛେ ଆଉ କଣ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ କୋଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ସହରୀକରଣର प्लस पॉइंट होगा माइनस पॉइंट होगा मैम नेगेटिव रे एनवायरमेंटल इश्यूज आସୁଛି तापरे जो भी नॉइज पॉल्यूशन सब होची ट्रैफिक जैम्स भी बहुत सारा रहउची एनवायरमेंटल इश्यूज भी बहुत आସୁଛି कि नहीं अच्छा मोरल ग्राउंड भी चेंजेस आସୁଛି मोरल ग्राउंड ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଗାଁକୁ ବାହାରୁ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ବାପା ମା ମାନେ ବା ଏଜ ଯୋଉମାନେ ହେଇଗଲେଣି ଆମେ ଗାଁରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଆମ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡିକି ଯିବୁ ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଫିକ୍ସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଇ କେସରେ ଆମେ ମୋରାଲିଟି ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ଇନକମ କରିକି ବି ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବା କଥା ରହିପାରୁଛେ କି ନା ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ବେଶୀ ପଢିଲେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବାର ଓକେ ବେଶୀ ପଢିଲାଠୁ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ପଢିଲେ କଣ କରିବି ବାହାରେ ଯେମିତି ଚାକିରି କରିବି ନା ଗାଁରେ ତ ଚାକିରି ମିଳିବନି ତ ଆ ଚକ୍କରେ କଣ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୋ ଜବ ଫିଲ୍ଡକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିଲି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ନାହିଁ ମତେ ଗୋଟେ ଚୁଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଜ ଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ଟାକୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଜବ ଟାକୁ ହିଁ ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ଓକେ ତ ତା ଚକ୍କରେ ଯୋଉ ଆଫିକ୍ସନ ମୋର ଏଠି ରହିବା କଥା ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଦରକାର କଥା ମୁଁ ସେଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋରାଲିଟି ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇଠି ବହୁତ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ମୋ ଘରର କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖେ ରହୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ନା ନା ମୋ ପିଲାର ପାଠ ଅଛି ମୁଁ ଆସିପାରୁନି ଏକ୍ସାମ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଆସିପାରୁନି ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁଟ କୁ ଛାଡିକି ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଜୀବିକାକୁ ଛାଡିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ତ ତାର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ୱେ ରହିବା ଦରକାର ଓକେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ୱେ ରହିବା ଦରକାର ତ ଆମେ କହୁଛେ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆ ଚକ୍କରରେ ଆମର ମୋରାଲିଟି ବା ନୈତିକତା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମାର୍କ ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କଣ ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରା ମୋ ପିଲାଟା ମୋ ପାଖେ ରହୁନି ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଆମକୁ ସେଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇନକମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମତେ ମୋ ଘର ଛାଡିକି ବାହାରେ ଆସିକି ରହିବାକୁ
ପଡୁଛି କାରଣ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଓକେ, ତ ସେ ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କାମ ହିଁ କରିବା। ଆଉ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ମନସ୍ତତ୍ଵ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୃତି ନେଚର ବା ନୂତନତର ସ୍ୱାଦ, ଜୀବନ ତତ୍ଵ ଆମେ ଯୋଉ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ସେ ଲେଖିଦଉଛି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ବଞ୍ଚିବାର ଆମେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ। ତ ଓଭରଅଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି କଣ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିଲେ ଇକୋନୋମିକ ଫିଲ୍ଡରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫିଲ୍ଡରେ, କଲଚରାଲ ଫିଲ୍ଡରେ, ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲ, ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବା ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ କହିଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ରହିଲା ହଁ ନିଜର ନେଚରରେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯେ ଆମର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ହିସାବରେ କହୁଛି ବା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ। ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ବୁଝିପାରିଲ, ବୁଝିଲୁ ଅଛି ସେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ତ ଆମେ ନିହାତି ଏବେ ପ୍ରଥମ ଲେଖେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କହିଲେ ତ ସୋସାଇଟିରେ ହଉଥିବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। କୋଉ ଟାଇପ ର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ, କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ, ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ଆମର ଆମେ ଯେମିତି ନୈତିକତା ବା ମୋରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୋଟେ କହୁଛେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଯେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢିପାରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ କାଢ। କୋଉଠି ଥିଲା? ମୁଁ ସେ ଭାବିଲି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କହିଲେ କଣ ହଉଛି, ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ